बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परुमंगा क्लास अगस्तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम नमंगा स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 4 मंगा स्टार्ट करो रेस्पिरेटरी सिस्टम पागी के मंगा डिस्कशन करो द रेस्पिरेटरी मंगा वेलो ची मंग सर तरी कंपोनेंट्स के मंग सर दा डिवाइड छे वेदे यो मंगा वेलो ची दा मंग सर अपर द यो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मंग सर दो मेन कंपोनेंट दा मंग सर जुदा छे वेदे परुमंगा डिस्कस करू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ची सुमा पार्ट सी ना मंगा डिस्कस करू नो शो मंग सर नेजल कैविटीज या मंगा फेरिंग्स लेरिंग्स और ट्रेकिया पूरे मंगा डिस्कशन करो नो लेरिंग्स हम मंगा परून डिस्कस करो और ट्रेकिया हम मंगा डिस्कस करो जिदा मंग से द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पार्ट थे इदा मंगा परून डिस्कस करो ठीक शो ननन मंगा स्टार्ट अखलू द लंग्स ना चे लंग्स मंग सरा सशेरे द आगे पे बारा के बमंगा वायु चे लंग्स मंग सरा कार संगा कई और तरी फंक्शंस भी मंग संग दी बिया दागे न पस मंगा डिस्कशन को द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन बारा के बमंगा वायु ठीक शो दा वो डिस्कशन को करेगी मंग सरा लंग्स सशेरे नाने क्लासेस मंग सरा स्टार्ट पाक लूंगा द लंग्स मंग सरा सेक्स ऑफ टिश्यूज दिना मंग सरा यो पुकणे होंदा जो मंग सेक्स होतो है पुकणे होतो है located just below the rib cage and above the diaphragm diaphragm मंग से जिकम द फेट मंग से जुदा कई दी की यो मसल्स दी अगी तमंग डायफ्राम वायु ठीक शो रिब केज से दे रिब केज मंग सरा द चजू चिकम दा जाल दे त रिब केज वायु केज लका स्मंग मंग सरा जेल चे संग केज वी kana नु द हशांत दे तमंग रिब केज वायु नु द लंग्स कम जगह मौजूद हुई दा जमंग द रिब केज द लांदे मौजूद हुई ठीक शो और द डायफ्राम ना एबव हुई डायफ्राम मुंग सर कम दा यो मसल्स दे इदा मुंग सर द एब्डोमेन चिकम गो तखीटा वायु और द सीनी पमियस के चिकम सर यो पर्दरा दे तमंग द लंग्स पमियस के द मुंग सर जुदा की थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी तमंग असल की वायु इदा मुंग सर जुदा की पसमान दे दा मुंग सर डायफ्राम माने ठीक शो no a person lungs are not the same size ko munga the har cha lungs guru the har insan lungs guru no mung sir the har insan the lung size sikamde aga juda juda de kamunga the adult guru ya mashum guru au guru mung sir the lung size sikamde that different ठीक शो नो pa har yo individual ke mung sir sivi the lung size ba same nevi us mung sara right lungs sikamde right lung ba is a little wider than the left lung kata sudi tau gore the right lung se kamne da mung se vi kolau bovi wider bovi au the left tau gore no da left mung se da tang de kana no da mung sara tang vi au couple lobes de has sara mung wayu no mung sara three lobes right lungs de au left lung che kamne da mung sara two lobes सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर लोब मुंग से दा द्री वाला पदी की दी और पदी की मुंग से सुपीरियर एंड इंफीरियर दे पदी के मिडल लोब मुंग सरा निष्ठा नो मुंग सरा दा कम हो दे दा राइट लंग से कम दे दा मुंग सरा वाइडर दे कोलाओ दे देन द लेफ्ट वन द लेफ्ट लंग मुंग सरा दा से दा कोलाओ दे बट इट इज आल्सो शॉर्टर दा मुंग सरा ओडू के हम दे ठीक शो उस मुंग सरा lungs at rest cikala mung sara mung rest kiyu laga normal halat ki mung nas huwa sanako no pa time ki the insan lungs se kam de agat 750 men chikam sadi di dagi 750 cubic centimeter mung sara देखिए एयर हुई पर रेस्ट कंडीशन की वाइल वुमेन से कम दे पागी के मुंग सरा 285 नवाखली दे 399 सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर होता मंग वायु no पागी की एयर हुई या तमंग का पॉइंट पिंस के वायु मुंग सरा दा for 1.5 pence mung sir above 1.5 pence mung sir sivi that the men we mung sir 0.5 na makli 0.8 pence pure mung sir the women we the ears we per lungs ki no duma pore lungs ke mung sir sa हवा राजी munga palangs ke sasawe eda mung sar yo sex si pukane ni chidi ke mung sar da yo tissue de da mung sar pukano type ke tissue de eda mung sar da rib cage dalande मौजूद de और diaphragm na above de no diaphragm bi mung which diaphragm mung sar se diaphragm mung sar muscles di chida mung sar the thoracic cavity और the abdominal cavity pamias की भी ठीक है eda mung sar abdominal cavity और thoracic cavity mung sar जुदा कई और यो पर्सन लंग्स से कम दे हर यो कस हर यो इंडिविजुअल लंग्स से कम दे दामु सरा डिफरेंट के प्रेसाइज की राइट लंग्स से कम दे दामु सरा डेर कोलाओ दे और द लेफ्ट वन ना और वडू के हुन दे द लेफ्ट लंग
که په ریسک کې موږ وګورو په نارمل حالت کې نو موږ سره لنګز چې د مین لنګز چې کوم دی هغه موږ سره 7 ایئرز پای کې راځي او د وومنز چې کوم دی هغه لږ راځي. ٹھیک شو. نو دا ډیفرنسز هم دي په مین او په وومن کې د لنګز په لحاظ سره. بیا موږ سره د لنګز چې کوم دی په شپږو ډیفرنٹ کنډیشنز د کې ډیوایډ شوی دریو څلور دي. اپیکس ورته موږ وایو، بیس ورته موږ وایو، او کاسټل سرفیس ورته وایو، او بل موږ سره میډیل سرفیس دی. نو دا یو دریو د کې څلور د کې موږ سره ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ افیکس وایو چې کوم راوندډ اند رایز into the root of the neck چې کوم موږ سره د neck نتیجه نه رایز کیږي. ٹھیک شو. نو دا موږ سره سوي دې ته موږ افیکس وایو. it lies closely to the first rib او دا موږ سره رومبه ریبس ته چې کوم نږدې وي دا غي ته لوکیټډ وي نو دې ته موږ افیکټ وایو. بیس چې کوم دا موږ سره this is concave and semi lunar shape ته دا موږ سره lies in upper surface of the diaphragm. دا موږ سره څه شی دی؟ بیس ته. دا بیس ته دا موږ سره په کوم ځای باندې دا موږ سره په ډایفرام باندې موجود وي او دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره اپیک ته چې دا موږ سره فرست ریب نه موږ سره سٹارټ کی چې کوم موږ سره رومبه چجا دا. بل کوسټل سرفیس ته. کوسټل سرفیس دا موږ سره کنویکس ته and lies directly against the coastal rib and intercostal muscles چې کوم سره muscles چې کوم دي لاندې دا موږ سره څه شي دی دا موږ کوسټل. یو میډیل دی دا موږ سره میډیل کې موږ سره په میس کې کنویکس کنکیو سرفیس ته پدې کې او دا ټاپ ټرایانګولر شیپ ایریا کې موږ سره موجود دی په یو ټرایانګل شیپ کې دا وته وګوره دا موږ سره یو ټرایانګولر شیپ کې موږ سره موجود دی میډیل سرفیس. ٹھیک شو. نو دا موږ سره څلور ډیفرنٹ پارټس اپیکس، بیس، میډیل او کوسټل سرفیسز. تدین چې کوم ممبرین تاوی هغه ته موږ پلورا وایو. ٹھیک شو. د لنګز نه چې کوم ممبرین تاوی هغه ته موږ سوایو پلورا PLEURA چې هغه موږ سره هغه دا موږ سره څه شي دا ممبرین دی دا ته د لنګ نه ګیر چاک پیرتا وي دې ته موږ کورینګ هم ویل شو د لنګ کورینګ هغه ته موږ پلورا وایو. ٹھیک شو. نو دا موږ سره د لنګز باره کې چې دا لنګز موږ سره څنګه دی او شیپ یې څنګه دی او تدې ډیفرنٹ پارټس کوم دي موږ سره اپیک، بیس، کوسټل سرفیس او میډیل سرفیس. بیا موږ سره تدې فنکشنز به موږ اوس ډیسکس کوو چې تدې فنکشن څه دي. نو موږ سره کجنه دې موږ فنکشن وکړو ایکسچینج اف ګیسز پدې کې موږ سره د لنګز مین فنکشن څه شي دی دا موږ سره ایکسچینج اف ګیسز کوي. موږ کا اکسیجن اخلو کاربن ډای اکساید خارجو کنه نو دا څه شي دی موږ سره دا چینجز اف ګیسز دي ایکسچینج اف ګیسز دي. موږ سره یو اډلټ مین چې کوم دی هغه یو کس چې کوم دی هغه موږ سره څومره د 15 نه اخلي د 20 بریث موږ سات چې کوم وته اخلو پر منټ د سا اخلي 15 نه 20 یو نارمل حالت دی او چې کله موږ دا په کاونټینګ ولا وکړو سټیټسټیکل انالیسس ولا وکړو نو دا موږ سره 20000 بریث ا ډے راځي. ٹھیک شو. بریث پر ډے راځي دا دومره موږ سره پر ډے موږ بریثینګ اخلو سا اخلو. کومه بیبیز وګورو ماشومان وګورو نو پای کې د بریث کوم دی هغه فاستر دان اډلټ دی د اډلټ نه لږ زر هغه ساخلی. ک بیا موږ د نیو برن وګورو چې کوم ماشومان چې کوم پیدایشي هغه ټیم کې د هغه هارت ریټ څومره وي موږ 40 ټایمز وي ایچ منټ په هر یو منټ کې د هغه سا اخلي په 40 ټایم هغه دومره سا اخلي. No, while the average resting respiratory rates per adult is 12 to 16 breath per minute. نو دا موږ سره د 12 نه اخلي 16 breath پورې موږ سره پر منټ ایوریج دي چې څومره خلک دي نه موږ سره اډلټ کس یو چې کوم بالغ کس یا ټیک شو نو هغه موږ سره څه کوي دومره سا اخلي لکه دومره ایوریج سره موږ سره سا اخلي 12 نه اخلي 16 پورې کته دي کې کم او لو راشي دا موږ سره بیا یو پرابلمز ده. ټیک شو. یو پرابلمټیک کنډیشن کې موږ سره بس کیږي په دې په بریث کې لکه 15 نه 20 دی یا د 12 نه 16 دی نو کته دین زیات شو یا کم شو نو دا موږ سره یو پرابلم دی. نو بیا به موږ هغه ډیټیټ کوو. نو موږ دا ولې موږ ډیسکس کوو د فنکشن اف لنګ چې موږ ته یو کس پته وي موږ ته دا پته وي چې موږ سره یو عام کس ماشوم کس څومره پیری په پر منټ موږ سره سا اخلي لکه موږ سره ایکسچینج اف ګیسز کې په لنګ سي کنه نو موږ سره موږ ته پته وي چې موږ سره 15 نه اخلي 20 پر منټ موږ سره څه کوي بریثینګ کوي یو انسان او کدا هغه بریثینګ د دینه کم شي وي نو دا موږ سره یو پرابلم دی ډیسټریس دی او کدا موږ سره سیوا شي وي نو دا موږ سره ډېر پرابلمټیک دی. ٹھیک شو. نو موږ ته دینه هم یو کس بیماری پته لګول شو لنګ
امپیرمنٹ یا موږ ته دای کې څه فرق راغلی موږ فرق کول شو. بیا موږ سره برونکای موږ سره تدی بیا برونکس بیا الویولای دي نو موږ سره برونکای څه شری دا برونکای برانچز فرام د ټریکیا د ټریکیا نه موږ سره چې کوم دوه برانچز هر یو لنګس ته رائټ لنګس او لیفت لنګس موږ سره یو پایپ تلو هغه ته موږ سوایو برونکای وایو. دا موږ سره نیټورک اف intricate passage that supplies the lungs with air. دا موږ سره څه کوي لنګس ته موږ سره هوا پاس کوي. مینلی طریقہ سره دا موږ سره دا یو پاتوی دا چې په دې باندې موږ سره لنګس ته هوا ځي. The function, the bronchi function singularly known as bronchus. دې ته موږ singular کله دا موږ سره bronchi موږ سره ډبل له plural له او کله موږ د single یو موږ وایو دا موږ سره bronchus دی. دا موږ سره extension of the windpipe دی that shuttle air to and from the lung. دا موږ سره څه د lungs نه هوا وړي او هوا راوړي. د دې کار سره دا موږ سره د lungs نه هوا وړي او هوا واپس راوړي. ٹھیک شو lungs ته وړي او lungs ته واپس وړي. نو دا موږ سره طریق کار دی. نو think of them as a highway for gas exchange. کومه دې ته وګورو دا موږ سره یو highway یا موټر وې چې ته موږ وایي په دې باندې موږ څه کی ګیس بدلیږي را بدلیږي. اکسیجن موږ نه کو کاربن ډای اکساید راځي اکسیجن نه کو کاربن ډای اکساید راځي with oxygen going to the lungs and carbon dioxide leaving the lungs through them. They are part of the conducting zone of the respiratory system. دې ته موږ conducting zone هم ویل شو چې په دې باندې موږ څه کی conduction کیږي لکه روان وي. کدا پاتوی موږ سره ډسټرب شو لکه موږ سره برونکای ډسټرب شو نو موږ ته لنګس ته ګیس نه ملاوي کنه چې لنګس ته کله ګیس نه ملاوي نو موږ سره ګیس ایکسچینج نه کیږي چې کله ګیس ایکسچینج نه کیږي موږ سره ډیث هم تاسو کې دی شي. نو دا موږ سره یو conducting zone دی چې په دې دا لکه یو روډ دی چې په دې باندې کنټینیوسلی څه کیږي ټریفیک روان وي لکه ګیس ایکسچینجز کنټینیوسلی روان وي. کچاري په دې کې ډیمیجز راغلي نو موږ سره یو مین پرابلم به کریټ کیږي. زمونږ په حساب نشو اغسته ګیس ایکسچینج باندې کیږي. ٹھیک شو نو دا برونکای موږ سره څه دی دا موږ سره وایند پایپ دی دا موږ سره یو کنډکټینګ زون دی یا موږ پیسج تھرو ورته ویل شو یا پاتوی او هایوی ورته ویل شو چې په دې باندې موږ سره ګیس پاس کیږي لنګس. ٹھیک شو نو دا موږ سره د برونکای متعلق کتا سودی کې په دې پکچرز کې تاسو وینئ نو دا موږ سره د برونکای دی بیا دې دا موږ سره پر ډیوایډ شي برونکیولس تا او چې دا موږ سره الویولس ته موږ سره الویولای تا زی لاس پام کې دلته الویولای کې موږ سره څه کیږي دا ګیسز ایکسچینج کیږي اصل. ٹھیک شو دینه پس ته لاست پارت چې کوم د لوور ریسپیریټری ټریکټ هغه د موږ سره ډایفرام چې کوم دا موږ سره مین ریسپیریټری مسلز دی د کنټریکشن اند ریلیکسیشن ټو الاو ایر انټو د لنګ. دا موږ سره یو ممبرین دی ٹھیک شو چې په دې باندې موږ څه کیږي دا هوا دا ریلیکس کیږي او کنټریکټ کولاو راتنګ شي او ریلیکس کولاو شي. نو تدې په مدد سره موږ څه کیږي هوا لنګس ته ځي او راځي. د لنګس ته دې راشي نو دې ریلیکس شي نو دا لنګس رو پړسي ټیک شو نو دې کتلر شي دې ریلیکس شي او چې کله دې کنټریکټ شي نو دا هوا موږ سره د لنګس نه بهر وځي. ٹھیک شو نو دا موږ سره څه شي دی دا موږ سره ریسپیریټری یو مسلز دی چې په دې کنټریکشن اند ریلیکسیشن پروسس په دې کې کیږي د ایر لنګس ته ځي او راځي ان ان اوټ کیږي ایر په دې په ذریعہ. Diaphragm موږ سره یو thin skeleton membrane دی that sit at the base of the chest and separate abdomen from the chest. موږ سره څه کوي abdomen موږ سره خېټه د دینه لاندې نو دینه موږ سره څه کوي دا جدا کوي سینه او موږ سره خېټه د یو بل نه جدا کوي. د دې diaphragm موږ سره کار څه شي abdomen او chest موږ سره د یو بل نه جدا کوي. نو موږ چې کله ساه اخلو دا کنټریکټ شي او بیا دوباره چې کله ساه واخلو دا موږ سره پلیټ شي موږ سره انهیل. ٹھیک شو it contract and flatten when you inhale. چې کله موږ ساه اخلو پریدو موږ سره داسې کیږي کنټریکشن اند ریلیکسیشن پدې. دا موږ سره ډایفرام موږ سره څه دی یو سکeleton thin muscles دی چې دا موږ سره موجود وي چې د دې په ذریعہ کنټریکشن اند ریلیکسیشن په ذریعہ زمونږ لنګس ته ایر زی راځي. ٹھیک شو دا موږ سره لنګس ډایفرام موږ سره دینه پس په موږ ډیسکس کوو میکانیزم اف ریسپیریشن ان هیومن. موږ سره ریسپیریشن څنګه کیږي په هیومن کې.
فزیولوژي اف ریسپایریشن چې کله مونږ ګورو نو دا موږ سره په سلور ډیفرنٹ پیزز باندې دی. یو ته مونږ ایکسټرنل ریسپایریشن وایو، دویم مونږ سره ترانسپورت اف اکسیجن دی، دریم مونږ سره انټرنل ریسپایریشن دی، څلورم مونږ سره ترانسپورت اف کاربن ډای اکساید دی. دا سلور ډیفرنٹ پیزز دي چې په دې باندې میکانیزم اف ریسپایریشن کیږي. مونږ ساه اخلو او اکسیجن دا نکو کاربن ډای اکساید بار کو، مونږ په دې سلور پیزز باندې ایکسټرنل ریسپایریشن، ترانسپورت اف اکسیجن، انټرنل respiration and transport of carbon dioxide. ٹھیک شو. نو دا یو څلور ډیفرنٹ پیزز دي چې دا موږ اوس ډیسکس کوو چې په دې باندې انسان چې کوم دی هیومن چې کوم دی دا ساه اخلي. که تاسو په دې کې په دې پکچرز کې وګورئ نو په دې کې موږ سره څه کېږي، ګیس ایکسچینج کېږي د الویولای او د کیپیلري په میانس کې. ٹھیک شو. چې کوم الویولای دي دې سره موږ سره کیپیلري راغلي وي د هغې په میانس کې موږ سره دا ډیفیوژن په ذریعه موږ سره څه کېږي، یا موږ سره د کیپیلریز نه موږ سره الویولای نه موږ سره کیپیلریز ته ځي، یا کیپیلریز نه بیا موږ سره الویولای ته راځي. نو دا ګیسز ایکسچینج دی. که تاسو په دې ریډ فارم دا موږ سره څه شی دي، دا موږ سره کیپیلریز دي، نری تن ویسلز چې موږ ویلو کیپیلریز. ٹھیک شو. بیا دا موږ سره څه وي، الویولر ممبرین دي دا، او بیا موږ سره ریسپایریټري ممبرین هم دي دا دې ځای کې. ٹھیک شو. نو موږ سره څه کېږي، اکسیجن راغله د بهر نه انهیل کومګه واغستو، دا راځي دلته او دلته موږ سره د ریسپایریټري ممبرین نه دننه کېږي د الویولر ممبرین ته. الویولر ممبرین کې موږ سره څه وي، کیپیلریز راغلي وي. کیپیلریز کې موږ سره څه وي، آر بي سي موجود وي. چې کله دا آر بي سي چې دغه سره ولګي نو دا موږ سره ریډ بلډ سیلز کې ډیفیوز شي. چې کله دلته ډیفیوز شي هیموګلوبین سره اکسي هیموګلوبین ته کنورټ شي او دا موږ سره پاس کېږي ټیشوز ته. ٹھیک شو. اوس موږ سره د ټیشوز نو واپس کاربن ډای اکساید راغلی بای کاربونیټ فارم کې یا نور فارم کې، نو سره دا کاربن ډای اکساید راغلی نو دا د اکسیجن سوري آر بي سي سره اون خري الویولس سره، او د الویولس په ذریعه دا کاربن ډای اکساید واپس د موسره د باډي نه بهر کیږي. الویولس ته الویولس نه بیا برونکای نه ټریکیا، لیرنکس، بیا پیرنکس، او بیا د ماوث یا د نوز په ذریعه زموږ د باډي نه بهر. نو دا موږ سره میکانیزم اف ریسپایریشن دی چې دا موږ فردر ون بای ون به موږ سټپ بای سټپ دا موږ ډیسکس کوو. دا ستاسو جنرال اوورویو و چې په دې باندې موږ څه کوو، په دې باندې موږ سره ریسپایریشنز کېږي په انسان کې. ګیسز ایکسچینج موږ سره په دې باندې کېږي په دې طریقه. ایکسټرنل ریسپایریشن به اوس موږ وایو. External respiration موږ سره څه شی دی، it is the exchange of gases by diffusion between the alveoli and blood vessel. موږ سره د external respiration چې کله موږ ساه واخلو نو ګیس موږ سره موږ اکسیجن څه چلو کو ډیفیوز کو کنه، نو دا موږ سره الویولای، د الویولای نه موږ سره بلډ کیپیلری سره شي چلته موږ سره بلډ موجود وي. دا موږ سره د سنه پاشي د ریسپایریټری مسل نه الویولای تلل شي، الویولای نه موږ سره پاشي موږ سره بلډ تا. ډیورینګ انسپایریشن چې انسپایریشن موږ سره څه شي دی، دا موږ سره ټیک اپ اکسیجن دی. انسپایریشن موږ سره څه شي دی، ټیک اپ اکسیجن دی. Oxygen is taken into the lungs. دې ته موږ inspiration وایو. inspiration موږ څه ته ویل شي، oxygen is taken into the lungs is called inspiration. The partial pressure of oxygen in the lung is higher than that in the blood capillary. نو موږ سره په lungs کې چې کله موږ oxygen واخلو ساه راخلو نو موږ سره oxygen سیوا چې زموږ په lungs کې نو هغه ټایم کې pressure سیوا وي. partial pressure چې کوم دی دا موږ سره په lungs کې سیوا وي، نو دغه pressure د وجې موږ سره د oxygen څه ته دننه شي، blood vessels ته، لکه موږ سره کیپیلریز ته ورن نشي. چې کله کیپیلریز ته ورن نشي نو هلته موږ سره اکسیجن آر بي سیز موجود وي، نو آر بي سي سره اٹیچ شي هیموګلوبین سره او هغې په ذریعه موږ سره څه چلو شي، زموږ باډي ته دننه لاړ شي او زموږ په باډي ته لکه ټیشوز ته سیلز ته دا موږ سره پرووایډ شي د هغې په ذریعه. انسپایریشن موږ سره څه شی دی، د ټیک اپ اکسیجن انټو د لنګز از کالډ انسپایریشن. اوس دا ټرانسپورټ اف اکسیجن څنګه کیږي، oxygen is transported from the lungs to the tissue and the blood. نو موږ سره tissue the lungs to the tissue and the blood دا موږ سره د blood په ذریعه tissue ته transfer کیږي. plasma and RBC are helpful in transporting the oxygen. موږ سره transport کې څه کار لري، موږ سره transport کې موږ سره plasma دی او RBC چې کوم دي دا موږ سره ډېر helpful دي. د دې په ذریعه موږ سره څه کیږي، oxygen transport کیږي all part of the body ته. او نو موږ سره هیموګلوبین چې کوم دی پور مالیکولز اف اکسیجن ترانسفر کوي. ٹھیک شو.
نو موږ سره پور مالیکولز اف اکسیجن سو ټرانسفر کوي هیموګلوبین ټرانسفر کوي واټر پریزنٹ ان پلازما هیز پور سولوبیلیټي په اکسیجن موږ سره چې کوم پلازما موجود ده په بلډ کې نو هغه موږ سره پور ده دومره زیات اکسیجن هم نشي دا کولی نو سو اټ کیری اونلی 3% اف ټوټل اکسیجن صرف دا 3% چې کوم ده موږ سره پلازما کې 3% اف اکسیجن موږ سره ټرانسفر کیږي نو موست اف اکسیجن is transported by RBC نو زیاتره اکسیجن موږ سره په سمانه موږ سره په RBC باندې نو موږ سره RBC کې سوي هیموګلوبین دی کنه نو هیموګلوبین سره یو هیموګلوبین سره سلور مالیکول اف اکسیجن راکېږي نو اراوند اباوت چې کوم دی موږ سره 97% اف ټوټل اکسیجن د RBC په ذریعہ موږ سره زمونږ باډي سره ټیشوز ته ټرانسفر کیږي نو چې کله موږ سره هایر پارشل پریشر وذ اکسیجن نو هغه موږ سره څه چلو شي دا اکسیجن باید شي هیموګلوبین سره چې هغه موږ سره جوړ کی اکسی هیموګلوبین جوړ کی اکسی هیموګلوبین جوړ شي د اکسی هیموګلوبین نه پس بیا موږ سره اکسی هیموګلوبین is carried to the body tissue چې هغه زموږ باډي ټیشو ته ټرانسفر کی چې کله موږ سره دا اکسی هیموګلوبین ریلیز کی اکسیجن نو دینه بیکم دا موږ سره شي ډي اکسی هیموګلوبین ته دینه جوړ شي او بیکم اکسیجن پریشر ریډیوس شیلتا په سیلز کې د اکسیجن پریشر ریډیوس شي او په ټیشو کې نو دا موږ سره اکسیجن او ریلیز د اکسیجن یوز اکسیجن فار انرژي او هغه ځای کې سیلز کې په ټیشو کې موږ سره د اکسیجن پری دي د څه لپاره د انرژي لپاره چې زموږ سیلز د هغې نه انرژي واخلي نو که تاسو په خپل بوک کې وګورئ نو هیموګلوبین سره اکسیجن سلور مالیکول یو ځای شي بیا موږ سره څه جوړ کړي اکسی هیموګلوبین جوړ کړي نو چې کله بیا موږ سره اکسی هیموګلوبین څه چلو شي دا موږ سره جدا شي د دې نه بیا هیموګلوبین او اکسیجن مالیکول جوړ شي چې هغه موږ سره اکسیجن مالیکول څه کړي هغه موږ سره د انرژي سورس لپاره استعمالېږي بیا دې نه پس د ایکسټرنل ریسپایریشن نو دا پروسس هغه پروسس چې دا موږ سره انساید د سیلز زموږ په سیلز کې انټرنل دی دا موږ سره په سیلز کې دنه کوم ریسپایریشن کې هغه ته موږ انټرنل ریسپایریشن وایو دا موږ سره په ټیشوز کې چې کوم ځای کې موږ اکسیجن پرې خو هغه ته موږ ټیشو ریسپایریشن هم ویل شي سیلولر ریسپایریشن یا ټیشو ریسپایریشن دی ته ویل شو سیلولر ریسپایریشن چې کله موږ په سیلز کې کیږي چې کله موږ په ټیشو کې هغه ته موږ ټیشو ریسپایریشن ٹھیک شو بیا موږ سره ټرانسپورت اف کاربن ډای اکساید التا اکسیجن یوز شو کاربن ډای اکساید ایز ا ویسٹ پروډکټ چې کوم دا پروډکشن وشو زموږ په باډي کې د ټیشو ریسپایریشن په وجه یا سیلولر ریسپایریشن په وجه موږ سره کاربن ډای اکساید پروډکشن وشو نو کاربن ډای اکساید خو موږ ویلو چې دا موږ سره ویسٹ پروډکټ دی نو چې کله موږ سره کاربن ډای اکساید موږ سره موجود شي موږ سره ټاکسیک هم دی نو تدې وباسل اسنشلی چې ریموو اوټ فرام د باډي دا موږ څه چلو کو د باډي نه بهر وباسو carbon dioxide موږ سره transport from the tissue to the lung in the following ways موږ سره په different ways باندې موږ سره څه کیږي دا زموږ د باډي نه کوي بایکاربونیټ شو ٹھیک شو کاربونیټ شو موږ سره دا هغه په پام کې موږ سره دا ټرانسفر کیږي زموږ د باډي نو هغه different ways دي چې په هغې باندې زموږ د باډي نه دا ټرانسفر کیږي ٹھیک شو نو دا موږ وی ترانسپورت اف کاربن ډای اکساید چې زموږ د باډي نه بهر راوځي عمده بیا آر بي سی سره یو ځای شي یا موږ سره د کې یو ځای شي سیلولر لیول باندې هغه بایکاربونیټ په فارم کې دا زموږ باډي نه بهر وځي په پلازما کې د پلازما نه پس بیا موږ دا ریموو کیږي زموږ د باډي نه نو دا موږ سره ترانسپورت اف کاربن ډای اکساید نو دا سلور میکانیزم موږ وی ایکسټرنل ریسپایریشن چې کوم د بهر نه ترانسپورت اف اکسیجن چې کوم زموږ په باډي کې کیږي یا انټرنل ریسپایریشن چې کوم موږ سره سیل سره چې ټیشو ته راځي سیلولر ریسپایریشن یا ټیشو ریسپایریشن ورته وایو بیا ترانسپورت اف کاربن ډای اکساید چې موږ سره کاربن ډای اکساید ترانسپورت کیږي بل میکانیزم اف ریسپایریشن اینڈ ایکسپایریشن نو بیا موږ سره انسپایریشن او ایکسپایریشن چې کوم میکانیزم دی هغه څنګه دی breathing occur when the contraction or relaxation of muscles around the lungs change the total volume of air within the air passage bronchi bronchioles inside the lungs ٹھیک شو نو موږ سره انسپایریشن او ایکسپایریشن میکانیزم څه شی دی دا موږ سره میکانیزم دی چې په دې کې زموږ لنګز کنټریکشن اینڈ ریلیکسیشن کوي او هغه موږ سره ټوټل والیوم اف ایر چې کوم دی هغه ایر پیسیجز باندې انساید د لنګز یا آوټساید د باډي زی هغه ته موږ انسپایریشن یا ایکسپایریشن ویل شو انسپایریشن یا انهیلیشن دې ته موږ انهیلیشن هم ویل شو یا انسپایریشن هم ویل شو ټیکینګ ان ایر انټو د لنګز از کالډ انسپایریشن یا انهیلیشن موږ ساه اخلو او لنګز ته لګوي ته موږ انسپایریشن یا inhalation هم وایو او انسپایریشن موږ څه شي دا یو اکټیو پروسس دی دا زموږ په باډي کې کیږي
Inspiration occur when the inspiratory muscle, that is the diaphragm and the external intercostal muscle, contract. Chikala musa contraction upaga time ki musa inspiration ki. Contraction of diaphragm, the skeletal muscle below the lungs, cause an increase in the size of thoracic cavity. Chaga musa se chalu ki contract sara musa da juda aga musa the size se kamde aga seva ke thoracic cavity, while contraction of external intercostal muscle elevate the ribs and sternum. Idage sara musa se chalu shi da ribs or da musa pulau shi. Thus both muscle cause the lungs to expand. Ida musa the muscles the waji diaphragm muscles the waji ya musa intercostal muscle chikam di naga aga musa se chalu ki da expand ki pulau ki ida age the waji volume of the air chikam di azamga lungs ta large. نو پدې کې انسپایریشن کې یا انهلیشن کې موږ سره څه کیږي نو دا موږ سره دوه ریزن لکېږي یو موږ سره ریپس چې کوم دی هغه کولاو شي دا موږ سره کنټریکشن اف کوسټل مسل چې کوم موږ سره کوسټل مسل موجود دي thoracic cavity دا غي دی وایي بل موږ سره ډایفرام چې کوم دی پلیټډ ډیو ټو کنټریکشن پلیټډ شي ټیک شو رابر شي نه نو په هغه ټایم کې دی راکېږي او چې کله دی پلیټډ شي نو په هغه کنډیشن کې دی کنټریکټ شي او موږ سره اکسیجن لا زیور کې کولاو شي دی نو اکسیجن دننه راځي air rushes into the lung. The most air largely than the higher pressure na lower pressure ta. No da mungsara inhalation. Bulle mungsara exhalation. Exhalation occur when the diaphragm and external intercostal muscle relax. Chikala they relax. No chikala relaxing zamanga sternum chikam de yamusa ribs chikam di aga kini tiksho no ditamunga. So why expiration ya exhalation वायु कि एयर मंगा द लंग ना बाहर बासु आगे त मंगा एक्सपायरेशन बोले छु तो दी के मंग सर इलास्टिक फाइबर चिकन दी पर लंग टिश्यू की काज द लंग्स टू रिकॉइल टू देयर ओरिजिनल वॉल्यूम और अगर दोबारा रिकॉइल शी वापस पलजे लराशी इदागी द वजह सर वॉल्यूम ऑफ चिकन द बरकरार शी द प्रेशर ऑफ द इनसाइड द लंग्स देन इंक्रीज ये कल मुंग सर द लंग्स प्रेशर इंक्रीज शी अगर से चलो कि एयर pressure outside the body na no air rushes out no munga wilo چې د higher na lower طرف ته بزي نو موږ په لنګ کې air سیوا شون دا کې pressure سیوا شون دا pressure چې کله سیوا شون دی واپس carbon dioxide موږ روباسي no during high rate of ventilation expiration is facilitated by contraction of respiratory muscles no زیات تر ventilation process کې موږ څه کې دا facilitated کیسو contraction of respiratory muscles the intercostal muscle and the abdominal muscles چې کوم دي هغه موږ سره څه کوي دا expiration process handle کوي نو په دې کې موږ سره دوا main mechanism کیږي کم کیږي موږ سره exhalation کې یو کې موږ سره diaphragm and the rib muscle relax اکر چې کوم diaphragm د rib muscle د sternum muscle چې کوم دي هغه موږ سره واپس relax شي په ځای ته راشي او بل موږ سره abdominal muscles contract چې کوم دي هغه موږ سره واپس contract شي No padhi ke mung thoracic decrease the pressure inside it increase in the air in force out of the lung. Ida mung chalo shi chikal zamung body ke thoracic volume decrease shi or pressure padali zamung lungs na bahar ubasi dakhil. No nan mung da topic ko nan mung suwe mung nan mechanism of respiration we ya mung mechanism of expiration and respiration. ठीक शो नन न पारा दा काफी दे इंशाल्लाह सबब मung वायु respiratory rate tidal pressure ठीक शो tidal pressure bia mung sa respiratory reverse volume च कम दे और बल mung सरा chemical control ले और nervous control वे इंशाल्लाह सबा डिस्कस कऊ ठीक शो नो mung sa परी के दो क्लासेस व mung न और अखलू के दी के mung दा दो chemical control and nervous control व mung परी के दा कऊ और बल mung सरा परी के कम प्रोसेसिंग की हगه به موږ ډیسکس کوو ٹھیک شو نو دا موږ سره نن ټاپک میکانیزم اف انسپایریشن او میکانیزم اف انسپایریشن اینڈ ایکسپایریشن ٹھیک شو که چا څه کوېسچن نو تاسو په واتس اپ باندې ما سره تاسو کولی شئ دا غي باندې تاسو ته اني ټایم اویلیبل یم ٹھیک شو الله پاک